और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, जो बंगाल आज लहूलुहान है, जो बंगाल आज विकास से दूर हटता जा रहा है, जो बंगाल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बहनों और भाइयों, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा। आज उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता, कोई दंगा नहीं कर सकता, कोई अराजकता नहीं फैला सकता। राह चलते हुए राहगीर से और किसी गरीब की संपत्ति पर कोई, किसी व्यापारी की व्यापार पर कोई अनावश्यक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और बहनों और भाइयों, सरकार की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को बराबर यूपी के अंदर मिल रहा है। लेकिन बंगाल उससे वंचित क्यों हो गया? माफिया और अपराधियों को यहां के सत्ता का संरक्षण बना करके दिल्ली से जो मोदी जी भेजते हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं पर ये लोग डकैती डालने का काम भी करते हैं। और इसीलिए मुझे दुख इस बात का होता है कि बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश दंगा विहीन है, कर्फ्यू विहीन है, योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। और बंगाल में मोदी जी कोई काम भेजते हैं, कोई योजना भेजते हैं, तृणमूल कांग्रेस उसको यहां लागू ही नहीं होने देती। जैसे आप मुझे बताओ, 15वीं सदी में बंगाल ने, महान कवि ने बांग्ला रामायण लिखी थी। राम यहां के रग रग में रसे हैं, बसे। राम के बगैर भारतीय जीवन पद्धति में कोई कार्य नहीं हो सकता। हम जीते हैं, उड़ते हैं, राम का नाम लेते हैं, सोते हैं, राम का नाम लेते हैं। और बहनों और भाइयों, कोई भी हमारे यहां मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ करते हैं और अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके निकलती है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे यहां पे राम की पूजा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ। जैसे बंगाल में होती है, वैसे ही मां दुर्गा का अनुष्ठान, बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं, वहां पे अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए? मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते
कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। এইরকম মুখ্যমন্ত্রী একজন আমাদের বাংলাতে দরকার, তবে যদি বাংলার হালটা ফেরে। প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। আজকে বহরমপুরে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। একটা লম্বা বক্তব্য রেখেছেন, অনেক কথাই বলেছেন, তার আমি একটা অংশ আপনাদেরকে দেখালাম, শোনালাম, এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। উনি বলেছেন বা দাবি করেছেন যে উত্তরপ্রদেশে এখন আর কোনো দাঙ্গা হয় না। আর বাংলার এখন যা অবস্থা, এরকম অবস্থা আমাদের ওখানে 7 বছর আগে ছিল, মানে ওনাদের যে সরকারটা এসছে তার আগে ছিল, কিন্তু ওনাদের সরকারটা আসার পরে এখন আর সেই সব নেই। এখন ওখানে কোনো দাঙ্গা হয় না, কোনো কারফিউ করতে হয় না, শুধু উন্নয়নের কাজ হয়, যেটা আর কি বলার চেষ্টা করলেন। এবং সেই সঙ্গে বাংলাতে যা চলছে সেটা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন, যে আমাদের ওখানেও পূজা হয়, এসব প্রোগ্রাম হয়, কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে, যে অশান্তি হচ্ছে, সেটার বিষয়ে সরকার কি করেছে, এই প্রশ্ন উনি তুলেছেন। এখানে যে সব দাঙ্গা এরকম সব হচ্ছে, তো এই বিষয়ে সরকার কি করেছে, আমি এটা নিয়ে প্রশ্ন করতে চাই। এবং বলে তারপরে বললেন যে আমাদের ওখানে তো এইসব হয় না এখন আর, তো যদি এইরকম কিছু হতো তাহলে তো একেবারে উল্টো করে ঠিক করে দিতাম, সোজা করে দিতাম, এমন করতাম ওর 7 পুরুষ আর এইসব কাজের দিকে ঝুঁকতো না। এটা এখানে বলে এইসব হচ্ছে, কিন্তু উত্তরপ্রদেশে যদি এইরকম হতো তো উল্টো করে একেবারে টাইট করে মানে ঠিক করে দিতাম, সিধে করে দিতাম। এটা কিন্তু উনি বলেছেন। আর এটা শুনে আমি শুনছিলাম, ওখানে যারা বসেছিলেন তাদের তরফ থেকে একটা বিরাট আওয়াজ এলো, চিৎকার করে একটা আওয়াজ এলো, তারাও খুব খুশি, তারাও এরকম চান, যেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। আর আমি পুরো বক্তব্যটা শুনলাম বহরমপুরে, তো ওখানে যারা এসেছেন তাদেরকে ওখানে দেখানো হচ্ছে না ক্যামেরাতে, কিন্তু একটা বিরাট ওয়েভ ছিল। যোগী আদিত্যনাথ এসছেন, মানে এর একটা বিরাট ওয়েভ ছিল, মানে যেন বাংলার মানুষ চাইছেন যে এইরকম একজন শাসক আমাদের বাংলাতে একজন হয়ে উঠুন, মানে যাতে করে এইরকম উল্টো করে সিধে করে দিতে পারে দ্রুত। আর দর্শক, এটা ঠিক, উত্তরপ্রদেশে আগে যা সব শুনতাম, আগে যে ধরনের সব গ্যাংস্টার বা গুন্ডাদের রাজত্ব ছিল, আমি তো একবার গেলাম কদিন আগে, রাম মন্দিরের যখন উদ্বোধন হলো, আমি উত্তরপ্রদেশ লখনৌ হয়ে গিয়েছিলাম। তো আমি ওখানে লখনৌ শহরে কিছুক্ষণ ছিলাম, আমি একটু জানছিলাম, কথা বলছিলাম। ওখানকার লোকজন বলছিলেন যে সব ঠান্ডা হয়ে গেছে, এখানে একটা সময় গুন্ডাদের বিরাট একটা দাপট ছিল, মহল্লাতে পাড়াতে বিরাট দাপট ছিল, এখন সব ঠান্ডা, এখন সব ঠান্ডা। এই যোগী সরকার এসে এমন টাইট দিয়ে দিয়েছে, সব ঠান্ডা, এখন আর ওই দাদাগিরি গুন্ডাগিরি এইসব নেই। আর ওই মুলায়ম সিং যাদবের আমলে বা অখিলেশ যাদবের আমলে যে দাপটটা ছিল, মানে আইনের শাসন ছিল না, যা খুশি চলতো, ওই দাদাগিরি চলতো, মহল্লাতে মহল্লার দাদা তিনি হেড, তার কথাই সকলকে শুনতে হবে, সব চলে গেছে, সব চুকিয়ে দিয়েছে। এই সরকার এসে সবার একেবারে ল্যাটা চুকিয়ে দিয়েছে, পাট চুকিয়ে দিয়েছে, সেসব কিছু নেই। তারপরে ওখানে যারা ব্যবসা করেন তাদের উপরে একটা অত্যাচার হতো, তোলাবাজি চলতো, তো এইসব এখন নেই। তো যোগীজি বলছেন যে এখন এখানে যেগুলো শুনছি এগুলো আমাদের ওখানেও ছিল, তবে সেটা 7 বছর আগে, তারপরে এখন আর কিছু নেই, সব ঠান্ডা করে দেওয়া হয়েছে, এটাই কার্যত বলার চেষ্টা করলেন। এবং ওখানে প্রচুর উন্নয়নের কাজ হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার, মোদী সরকার অনেক ওখানে হেল্প করে, সেগুলো আমরা কাজে লাগাই, আর এখানে তো যেটা দেওয়া হয় সে তো ডাকাতি হয়ে যায়, সেটাও বলার চেষ্টা করলেন। তো যাই হোক দর্শক, উন্নয়নের বিষয় তো আছেই, কিন্তু উনি যে একজন কড়া শাসক সেটা কিন্তু তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর আজকে যোগী আদিত্যনাথ আসছেন আমাদের বাংলাতে, এটা নিয়ে কিন্তু একটা কৌতূহল ছিল বাংলার মানুষের, আমাদেরও ছিল, যে কি বলেন এখানে এসে। তো এখানে এসে যেভাবে দাপটের সঙ্গে কথা বলে গেলেন, আমি ভাবছি যে ইউপি সম্পর্কে তো এই রাজ্যের শাসক দলের নেতারা তো কত কথা বলেন, তো বুকের উপরে এসে তো বলে দিয়ে চলে গেলেন এত কথা। এই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন তুলে, এবং ডাকাতি হয় কেন্দ্রের যা সব আসে সেটা নিয়ে,
মানে সেটাও তো বললেন, একেবারে বুকের সামনে এসে তো বলে গেলেন। এবং ইউপি সম্পর্কে তারা যে ধরনের কথা বলেন, তো ইউপিতে কি হয় না হয় ডিরেক্ট এসে বলে দিলেন। কই কোনো উত্তর নেই কেন? তাকে তো ঘিরে ফেলা দরকার ছিল যে আপনি এসে এরকম কেন কথা বলছেন, বা ইউপিতে আপনাদের কি আছে। মানে এখানে তো ইউপি সম্পর্কে তো কত কথা তারা বলেন, কোথায় লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হতো করোনার সময়ে, তারপরে সম্মান নেই, ইত্যাদি নেই, মহিলাদের নিরাপত্তা নেই, তারপরে বলা হতো ওখানে দুর্গাপুজো করতে দেওয়া হয় না, এটাও বলা হচ্ছিল। কিন্তু উনি তো বললেন যে এখানকার শিল্পীরা গিয়ে ওখানে দুর্গাপুজোর মানে কাজে লাগেন আর কি, এবং বড় বড় সব প্যান্ডেল হয়। ডাইরেক্ট তো ওপেনলি বলছেন। আর আপনারা বলেন যে অন্য জায়গায় ইউপিতে দুর্গাপুজো করতে দেওয়া হয় না। এর আগে একবার বলা হয়েছিল এই রাজ্যের শাসকের তরফ থেকে। তো মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলছেন তো ওখানে দুর্গাপুজো হয়, বড় বড় করে দুর্গাপুজো হয়, এবং আমি 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 নিজেও সেটা জানি। আমি নিজেও সেটা জানি। ওই তো এত তো কথা বলছিলেন, দিন উত্তরগুলো দিন, যে উনি যে কথা বলে গেছেন সেগুলো ঠিক নেই, উত্তরগুলো দিন না। উনি তো দাপটের সঙ্গে বলছেন, উনি তো গলাতে একেবারে গলা ঝেড়ে বলছেন যে আমাদের ওখানে দাঙ্গা হয় না। বুক ফুলিয়ে বলছেন আমাদের ওখানে কোনো দাঙ্গা হয় না, কারফিউ হয় না। তো বাংলা তো খুব ভালো রাজ্য, খুব ভালো শাসক, বিরাট বলে দাবি করা হয়। তো বাংলার দিকে এত আঙুলটা কি করে তুলতে পারছেন যোগী আদিত্যনাথ? কেন বাংলাতে এত অশান্তি হয়? কেন এখানে রামনবমী বা কিছু একটা প্রোগ্রাম হলেই কেন এত দাঙ্গা দাঙ্গা ভাব চলে আসে, এত কেন অশান্তি হয়ে যায়? এর উত্তর তো দিতে হবে। যখন ঘটছে তখন তো অন্যরা তো বলবেনই। আর ইউপি সম্পর্কে আপনারা কথা বলেন, তো এবার ইউপির মুখ্যমন্ত্রী এসে পরিষ্কার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন ওখানে কেমন, এখানে কি হচ্ছে, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফলে কোথায় গেলেন আপনারা? সব চুপ করে বসে রয়েছেন, যোগী আদিত্যনাথ এসে বাংলা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তবে দর্শক, আমি আবারও বলছি, ওনার এই আশাতে আজকে বিরাট একটা আবেগ দেখছিলাম, এবং ওনাকে আমি দেখছি কমেন্টে বলছেন যে কিছুদিন পাওয়া যাবে না ওনাকে আমাদের বাংলার জন্য কিছুদিন যদি একটু ধার পাওয়া যেত, তাহলে অন্তত শায়েস্তাটা খুব দ্রুত করে দেওয়া যেত। তবে এটুকু বলতে পারি দর্শক, উনি তো ইউপির লোক, উনি তো এখানে কেন মুখ্যমন্ত্রী হতে যাবেন? তবে মুখ্যমন্ত্রী হবার মতো আমাদের রাজ্যে লোকজন রয়েছেন। কারোর সঙ্গে কারোর তুলনা না করলেও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে বা তাদের সরকারকে শাসন মানে সবক দেওয়ার মতো লোক আছেন। সময়টা আসুক না, মানুষ ভোটটা দিয়ে আগে পরিবর্তনটা এনে দিন না, তারপরে দেখবেন কি হয়। ছুট কাটানো হবে শান্তিনিকেতনে, শান্তিতে ঘুম হবে না, ঘুম হারাম হয়ে যাবে। এবার উনি তো আছেন ইউপিতে, পরামর্শ নিশ্চয় দেবেন ওখান থেকে একই দলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। কিন্তু এখানে যারা আছেন তারাও ক্ষমতা পেলে ঠিক শায়েস্তা করে দেবেন। আর সবার আগে এই দাঙ্গা খেলাগুলোকে বন্ধ করতে হবে। এই যে উস্কে দিয়ে দাঙ্গা তৈরি করা, ইচ্ছে করে দাঙ্গা খেলার করা, সেটাকে খেলিয়ে দিয়ে লেলিয়ে দিয়ে ভোট আদায় করা, এই সবগুলোকে আগে বন্ধ করতে হবে। দর্শক কি বলবেন? যা বক্তব্য শুনলেন, যদি এই নিয়ে আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভি।